پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے، ہلاکتوں کی تعداد 2,94,000 سے بڑھ گئی، متاثرہ افراد کی تعداد 43 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 83,564، برطانیہ میں 33,186، اٹلی میں 30,911، اسپین میں 27,104، فرانس میں 26,991، برازیل میں 12,531 اور بیلجیم میں 8,847 افراد ہلاک ہو چکے۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، مرنے والوں کی تعداد 737 تک پہنچ گئی، 34,336 افراد متاثر، 8,812 صحت یاب۔ سندھ میں سب سے زیادہ 12,610 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 13,225، خیبر پختونخوا 5,021، بلوچستان 2,158، گلگت بلتستان میں 475، اسلام آباد میں 759 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 88 تک جا پہنچی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی پارلیمنٹیرینز کو عوام سے مستقل رابطے کی ہدایت۔ وزیراعظم کہتے ہیں عوام کے مسائل کے فوری حل کے لیے حکومت ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی۔ پارلیمنٹیرینز متعلقہ حلقوں میں کرونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کی ترغیب دیں، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام اور اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ 20 سال پرانے کیس کس کے کہنے پر کھولے گئے، قاف لیگ نے حکومت کے آگے معاملہ اٹھا دیا۔ وزیراعظم سے وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی ملاقات، طارق بشیر چیمہ نے مسلم لیگ قاف کے تحفظات سے وزیراعظم کو آگاہ کیا، معاملے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں وزیراعظم نے یقین دلایا ہے کہ معاملے کی چھان بین کروا کے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ وزیراعظم نے پاکستان پوسٹ پینشن فنڈ کے قیام کی اصولی منظوری دے دی۔ پاکستان پوسٹ کے بجٹ اخراجات کا 34% حصہ پینشن پر مشتمل ہے۔ وزیراعظم نے کمیٹی کے قیام کا بھی اعلان کر دیا۔ مراد سعید کہتے ہیں پاکستان پوسٹ کے اہلکاروں کو آئی پیڈ اور بایو میٹرک تصدیق کرنے کے آلات فراہم کیے جائیں گے۔ پہلی دفعہ بزرگ اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن ان کے گھر پر فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں یورپی یونین کے جی ایس پی پلس معاہدے سے پاکستانی تجارت کو فائدہ ہوا ہے۔ جی ایس پی پلس سے متعلق 27 کنونشنز کا نفاذ جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔ جی ایس پی پلس معاہدے کی 6 انسانی حقوق کنونشنز پر عمل درآمد مفاد میں ہے۔ خواتین، چائلڈ لیبر، خواجہ سراؤں کے حق میں قوانین بنائے گئے، انسانی حقوق اور صحافیوں کے تحفظ کے کنونشن پر بھی عمل درآمد کر رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا 9 مئی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس، صوبائی چیف سیکرٹریز نے انسداد کرونا گائیڈ لائنز پر عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ عید کی وجہ سے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے، عوام کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی۔ اجلاس میں بریفنگ، وفاقی وزیر اسد عمر بولے کرونا پھیلنے کا بدستور خطرہ ہے، صوبے عوام کی حفاظت کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ کراچی سے پشاور تک بازاروں اور شاہراہوں پر رش ہی رش، حکومت کی طرف سے اعلان کردہ SOPs کی سرعام خلاف ورزی۔ طویل لاک ڈاؤن کے بعد مارکیٹس اور بازار کھلنے کا منفی نتیجہ آ گیا۔ لاہور کی مارکیٹوں اور بازاروں میں خریداری کے لیے عوام کا رش، انتظامیہ کی غفلت سے کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر سخت تشویش کا اظہار۔ عثمان بزدار نے مارکیٹوں اور بازاروں میں SOPs کی خلاف ورزی کا نوٹس لے لیا۔ انتظامیہ اور پولیس حکام کو مارکیٹوں اور بازاروں میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، SOPs کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر کراچی کی ضلعی انتظامیہ متحرک، زینب مارکیٹ، وکٹوریہ مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ، گل پلازا اور ارہم شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا گیا۔
ضلع انتظامیہ کے مطابق مارکیٹوں میں دکانوں پر خریداروں کا رش دیکھنے میں آیا تھا۔ دکانوں میں خریدار اور دکاندار SOPs کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے۔ دکانداروں نے ماسک اور گلوز بھی نہیں پہن رکھے تھے۔ کارروائی کے خلاف تاجروں نے بھی احتجاج کیا۔ پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے ورچوئل اجلاس میں شرکت۔ شاہ محمود قریشی SC اور وزراء خارجہ کو کونسل کے غیر معمولی ورچوئل اجلاس میں شریک ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کرونا کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں۔ پاکستان کرونا کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اپنانا ہوگا۔ روس کی جانب سے بروقت اجلاس بلانے کو سراہتے ہیں۔ آرمی چیف کا سدرن کمانڈ کوئٹہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کو آپریشنل تیاریوں، پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے عمل اور کرونا سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ آرمی چیف کہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ اس کے مستقبل کے لیے تعاون جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں رسائی یقینی بنائی جائے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کہتے ہیں چین سمیت دیگر ممالک میں جب کرونا نے تباہی مچائی تو ہم بہت پیچھے تھے۔ اب 95 ماسک پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں۔ حفاظتی سامان کی ترسیل کا کام بھی جاری ہے۔ باہر سے جو سامان منگوایا وہ PIA اور پاکستان ایئر فورس کے ذریعے منگوایا گیا۔ آج جو ہم نے ماسک پہنے ہیں، مارچ میں یہ ماسک بھی نہیں تھے۔ بعد میں جب آئے تو کچھ لوگوں نے ان ماسک کو چھپا دیا۔ سب کی مشاورت سے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسکولوں کی بندش پر متبادل ذرائع تعلیم کا انتظام کیا۔ ورچوئل سیشن بنانے کی تجویز مان لی جاتی تو اجلاس پہلے ہو سکتا تھا۔ لاک ڈاؤن پر بھاشن دینے والوں نے اجلاس کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ کرونا کیسز کے بعد حکومت پر تنقید شروع ہوئی۔ کیا تنقید کرنے والوں نے دہاڑی دار اور غریب طبقے کا سوچا؟ وزیر تعلیم شفقت محمود کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں بلاول بھٹو کو سندھ میں ہونے والی کرپشن کا جواب دینا ہوگا۔ کیوں آج بھی سندھ میں سب سے زیادہ غربت ہے؟ پیپلز پارٹی نے اس لیے راشن چرایا کیونکہ ان کے پاس راشن موجود نہیں۔ عمران خان 1200 ارب روپے کا تاریخ کا سب سے بڑا معاشی پیکج لا چکے۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے 200 ارب روپے کا پیکج لا چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کے نزدیک کرونا کی سب سے بڑی وجہ 18ویں ترمیم ہے۔ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ختم کرنے سے کرونا اور کاروبار ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بتا دیں، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ وینٹیلیٹرز خریدے جا رہے ہیں، پیسے بن رہے ہیں۔ ایک نئے ڈاکٹر کو پارلیمانی امور کا مشیر بنا دیا گیا۔ ہمارے ملک میں کرونا کے مریضوں اور اموات کی تعداد درست نہیں، قرنطینہ مراکز میں سہولیات نہیں، کھانا بھی اچھا نہیں مل رہا۔ کرونا کا 8000 کا ٹیسٹ 2 سے 2500 تک ہو سکتا ہے۔ PCR مشین بھی تھوڑی ماڈیفکیشن سے کرونا ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ بولے نیب کا ہمارے دور میں بھی غلط استعمال ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس لیے بلایا گیا کہ ہم سب کرونا کا حل نکالیں۔ وزیر اعظم کے کندھوں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا ماحول رکھیں کہ سب میں اتحاد رہے۔ راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ بولے حکومت نے جو ریلیف پیکج دیا اس کے اعداد و شمار میں ہیر پھیر تھا۔ کوئی بتائے کہ GDP کا کتنے فیصد اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے دیا ہے۔ یا اللہ، کیا حکومت ہمارے لیے کم تھی جو کرونا بھی بھیج دیا؟ وزیر اعظم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو چین اور جرمنی کو ملا دے اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ وزیر اعظم قوم کو ارتغل دیکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کہیں ارتغل دیکھتے دیکھتے تلوار لے کر جہاد کرنے کشمیر نہ نکل جائیں۔ قادر پٹیل کا عمران خان پر طنز۔ بولے سندھ پلے کارڈز کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ عوام کا حق مانگتے ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔
मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का TTQ सेंटर DHO ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा, कोरोना से निपटने के मंसूबे पर ब्रीफिंग। बोले कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीमें मुस्तैदी से काम कर रही हैं, ज़्यादा टेस्ट करने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 16 टीमें काम कर रही हैं, घरों और बाजारों में टेस्ट करती हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफसोस होता है नैब न्याजी गठजोड़ हमेशा अदालतों से राह फरार इख्तियार करता है। इमरान खान ने पनामा केस में खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की रिश्वत का ऑफर का इल्ज़ाम आयद किया। फिर मेट्रो प्रोजेक्ट में करप्शन का ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो चीनी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। आज तक अदालत में इन इल्ज़ामात के हक में न्याजी खुद पेश न हुआ, न ही कोई सबूत पेश किया। मुआविन खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ अजीबो गरीब फरमुदात से गुमराह कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो शवाहिद हैं उनसे बचना आसान नहीं। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 10 साल दौरे इक़्तिदार की तहकीकात की। 10 साल के दौरान शरीफ ख़ानदान के असासों में इजाफा हुआ। असासों में होशरुबा इजाफे की वजह TTs हैं। कभी पापड़ वाले और कभी सेक्रेटरी के अकाउंट में पैसे डाले गए। एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए तो शहबाज शरीफ सियासत छोड़ देंगे। शहजाद अकबर को चैलेंज है कि किसी कंपनी के साथ शहबाज शरीफ का ताल्लुक साबित करें। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली शहजाद अकबर ने जितने चेक दिखाए उनका ताल्लुक शहबाज शरीफ से साबित करें। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात का जवाब चीनी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद दूंगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को नैब रावलपिंडी ने LNG केस में जुमेरात को तलब कर लिया। नैब की तरफ से उनके बेटे अब्दुल्ला शाहिद को भी बुलाया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG ज़िमनी रेफरेंस में बयान के लिए तलब किया गया है। वो पहले भी 59 रोज़ नैब रावलपिंडी की हिरासत में रहे। चीनी बहरान पर तहकीकाती कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को जुमेरात को तलब कर लिया। मुराद अली शाह का शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार। TORs के मुताबिक कमीशन वज़ीर आला सिंध को नहीं बुला सकता। एडवोकेट जनरल सिंध का DG FIA को ख़त। वज़ीर आला पंजाब ने शुगर इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। उस्मान बुज़दार ने खुफिया तौर पर बयान रिकॉर्ड करवाया। उस्मान बुज़दार को अक़ली गेट से दफ्तर पहुँचाया गया। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और असद उमर ने चीनी कमीशन के रूबरू पेश होकर कानून के एहतराम की मिसाल कायम की। ये बात साबित हो गई कि नए पाकिस्तान में कानून अफराद के लिए नहीं बल्कि अफराद कानून के ताबे हैं। खुद एहतसाबी की ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। माजी में तहकीकाती इदारों की बेतौकीरी की गई, मुगलिया जाहो जलाल के साथ पेशियाँ होती थीं। ये कानून का एहतराम अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ज़रई शोबे के लिए 56.7 अरब रुपए के पैकेज। आज़ाद कश्मीर को पास्को से इजाफी गंदम की फराहमी की मंजूरी दे दी गई। इजलास में मोबाइल डिवाइस मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी, डिफेंस सर्विसेज समेत मुख्तलिफ इदारों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर। LNG की सेल प्राइस, पेट्रोलियम लेवी की शरह से मुतालिक समरियाँ मुअख्खर कर दी गई। नियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त। वापडा ने डैम की तामीर के लिए 442 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पावर चाइना और FWO पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर को अवार्ड दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट में डाइवर्शन सिस्टम, मेन डैम और पन बिजली घर की तामीर शामिल है। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में वफाकी वजीर फैसल वाना, चीनी सफ़ीर, वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन वापडा और इंजीनियर इन चीफ बाकार्मी ने शिरकत की। फरवरी के मुकाबले में मार्च के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार 22% कम हुई। मार्च में सनती पैदावार गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में 23% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में खुद और मशरूबात सेक्टर में 20.5% कमी हुई। टेक्सटाइल सेक्टर में 26%, चमड़े में 31.49 और फार्मा सेक्टर में 6.47% कमी रिकॉर्ड की गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दिमागी अमराज के हवाले से हेल्प लाइन का इफ्तिताह कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों में दिमागी अमराज जन्म ले रहे हैं। हेल्प लाइन से नफ्सियाती मसाइल का शिकार लोगों को मदद मिलेगी। दिमागी तनाव और पेचीदगियों की सूरत हाल में हेल्प लाइन से मदद ली जा सकती है। माहिरीन नफ्सियात रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध वबाई अमराज एक्ट 2014 तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर। गवर्नर इमरान इस्माइल ने मंजूरी दे दी। वायरस फैलाने वाले मरीज या इदारे पर जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माना कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक होगा। फर्द या इदारे की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह में इजाफा होगा। ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा 27 अप्रैल को सिंध काबीना इजलास में मंजूर किया गया था। सिंध हुकूमत ने हर शोबे में अपनी अवाम को धक्के दिए हैं। मुराद अली शाह से सवाल है कि 120 अरब रुपए का बजट कहाँ गया। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिंध के अस्पतालों में सहूलियात का फकदान है। सिंध हुकूमत की खामियों को उजागर करेंगे। अपने तमाम MPAs को सिंध के तमाम अस्पतालों में भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। इजलास बुलाने के लिए सख्त शराइत आयद करने की तजवीज़। अराकीन की मजमूई तादाद का सिर्फ 33% अराकीन जिनको शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। मज़कूरा शराइत पर अपोजिशन के साथ इत्तेफाक होने के बाद सिंध असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। NGOs पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों तक राशन पहुंचा रही हैं। पंजाब में पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। बंद फिल्ट्रेशन प्लांट भी चलाने का बेड़ा उठाया है। साफ पानी प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए खर्च हुए। मुखय्यर हजरात के ताउन पर मशकूर हैं। सीनियर वजीर अलीम खान की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। कानून, खजाना और सनत के वज़रा की शिरकत। बजट 2021-22 के फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के उमूर ज़ेर गौर आए। अलीम खान कहते हैं कि किसी भी महकमे में सरकारी पैसों का बेदरीग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मखसूस हालात में सूबे को कई एक मालियाती चैलेंजेस का सामना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गुज़िश्ता हुक्मरानों ने सूबे में वसाइल की गैर मुसावी तकसीम से जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया। जनूबी पंजाब की अवाम का एहसास महरूमी का खात्मा बुज़दार हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उस्मान बुज़दार ने पहले साल ही जनूबी पंजाब में बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज़ किया। पंजाब के बजट का 35% हिस्सा अब सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च किया जाएगा। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। और PCB ने बाबर आजम को T20 और वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। PCB की जानिब से 18 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी हो गया है। टेस्ट कप्तान अजहर अली की कैटेगरी A में तरक्की। सरफराज अहमद और यासिर शाह एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद कैटेगरी B में आ गए। आबिद अली, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, असद शफीक कैटेगरी B में शामिल हैं। नौजवान क्रिकेटर्स मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और हैदर अली C कैटेगरी में शामिल हैं।